नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुनर्बार आपण स्वागत कर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम ए वीडियोटी को आपण समस्त बुझे सदा सर्वदा मु कही आसी ईश्वर को प्राप्ति करिबार बहुत किछि रास्ता अछि किंतु तादर गोटे सर्वश्रेष्ठ दुईटी रास्ता होछि ध्यान ज्ञान ज्ञान और ध्यान ये जदि एकत्रित हो गला ए गोटे रास्ता माध्यम आपण ईश्वर प्राप्ति करि परिबे। अर्थ ज्ञान कौन ज्ञान द्वारा आपण बुझिबे प्रकृति रे ईश्वर किए जो माने न देखिचंती ए पूर्व वीडियो टिक देखंतु प्रकृति रे ईश्वर किए कोठी अछंती आक सुनिश्चित देखंतु ईश्वर प्रकृति रे किए जे काहे के संसार को आछंती से सब जंक उत्तर कौन करिया पई आछंती ताकर उद्देश्य कौन काहे के मनुष्य शरीर आसिले पूर्व वीडियो रे सब जिंस बुझेइछि आक सुनिश्चित देखिबे 2 दिन तले अपलोड हेछि ताको सुनिश्चित देखिबे। ध्यान माध्यम रे आपण ताको अनुभव करिवे अर्थ कौन ना आपण ज्ञान माध्यम रे जानिले प्रकृतिर संसार रो खेला लीला कौन चलुची कौन सब रहस्य माया कौन ईश्वर किए कौन सब चली आपको आम प्रथम बुझिले का माध्यम रे ज्ञान माध्यम रे किंतु ध्यान माध्यम रे जानिबा अर्थ प्रकृत सत्यासत्य को आम जानिबा। जदि मु आपन गोटे छोट उदाहरण दिए आपण मानक मु जदि कहे गोटे सुस्वादु खाद्यर ना धरा जाऊ आपन को कही जदि उदाहरण स्वरूप कहे आपण मानक जदि मु कहे रसगोल्ला भल लागे किछि लोकन को भल लागे समस्त तो नुआ किछि लोक जो मानक भी किंतु आपण चाहिबे रसगोल्ला भल लागे सुनिले आपण ताको अनुभव केतेबेले करिवे केतेबेले अनुभव करिवे जेतेबेले आपण तार स्वाद को चाखिबे। ठीक सेमिति ईश्वर अछंती ईश्वरंकर उद्देश्य एया ईश्वरंक गुण एया ईश्वर शरीर रे एमिति आसंती शरीर रे परिवर्तन एमिति हुए ईश्वरंकर आविर्भाव हेले शरीर एमिति कार्य करे ए सब जिन आपण सुनिले अनुभव न कला जाय आपण केमि जानिबे रसगोल्ला सुनिले खाई नांती आपण प्रकृति जानि परिबे को भलिया मिठा किबा को भलिया आनंद किबा को भली स्वाद बोली तेणु शेष पाहाच होची आपणकर जदि आपण धरती ता होची कोन ध्यान। आज ये सुंदर वीडियो माध्यम रे ध्यानर अपूर्व 10टी कोन चमत्कार उपाय अछि जाको करिबा द्वारा हम चमत्कारी फायदा कोन पांती कोन 10टी लाभ पांती ताको जानिबा। दीर्घ 12 वर्ष होला ए सब जिनिस हम करूची आज समय रे मु 24 घंटा ध्यान रे अछि। ध्यानर अर्थ कोन प्रकृत ध्यानर अर्थ होची हमको लागे साधारण हिसाब रे ध्यानर अर्थ होची का ऊपर गोटे फोकस करिबा ध्यान रखिबा से आमे ध्यान बोली भाबुचंती प्रकृत ध्यान ता न प्रकृत ध्यान होची भितरे अर्थ निज भितर को जानिबा निज भितरे किए अछि ए शरीर माध्यम रे केमिति कार्य करूची आ शरीर मन मस्तिष्क को केमिति देखि पारुची प्रत्येक मुहूर्त केमिति शरीर तार गोटे जंत्र भली कार्य करुची विचार केमिति आइला एबे विचार कौन आइला एबे मन रे की भावना अछि शरीर रे एबे की भावना अछि शरीर एबे कौन चाहूची को अवस्था रे चाहूची ताकू देखिबा सेया को देखिबा आ सेही अवस्था रे रही कार्य करिबा याकू ध्यान को जाय टिके उच्च स्तरीय जिनिस किंतु बुझिया पय चेष्टा कला आपण बुझि परिबे। अर्थ कोन सेही भीतर रही बाहर कार्य करिबा भीतर रही सब जिनिस को देखिबा को कहते प्रकृत ध्यान। ध्यान न कोन गोटे जिनिस को देखिकी एई जगह रे मु ध्यान रखिली कोन गोटे बिंदु आंकी देली सेई जगह रे न नै रहली याकू ध्यान को जाय ना ये बाहर ध्यान। भीतर ध्यान होची कोन भीतर को जानिबा आउर जदी ऊपर अवस्था को टिके जिबे ध्यान रो प्रकृत अवस्था होची शून्यता कोनोसी विचार नाही केतेबेले हबो जेतेबेले आपन शरीर मन मस्तिष्क को सब देखि परिबे। ईश्वरंकर स्वरूप कोन किछि नाही नथिंग नथिंग बट एवरीथिंग किछि नाही किंतु सब किछि सेउटी सब जिनिस आरंभ तारी देहरु सब जिनिस आरंभ मन रखंतु ईश्वरंक ठारू सब जिनिस आरंभ तांकरी द्वारा सब जिनिस आरंभ ए शरीर तांकरी ठारू सृष्टि ए संसार तांकरी ठारू सृष्टि से शून्य अवस्था को जानिबा होते प्रकृति ध्यान। जो 8टी रास्ता अछि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अर्थ ये 8टी रास्ता समाधिर पूर्व अवस्था होची कोन ना ध्यान। अर्थ आपण जदि ध्यान कले
ଆପଣ ସମାଧିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆପଣ ସମାଧିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସମାଧି କଣ? ସମୟ ଆଧି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅନ୍ତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଅର୍ଥ ସେଇ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହେ ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବହୁତ ନିକଟତର ସେ ସମୟ ଆସିଲା। କାରଣ ମଣିଷର ଏବେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଭଳି, ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଏବେ ଧ୍ୟାନ ନ କଲା, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନ ଗଲା, ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସରେ ତା ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟକିଯିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଏ 10ଟି ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି, କ'ଣ ଉପକାରିତା ଅଛି ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନର, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କୋଚ୍, ବଡି ମାଇଣ୍ଡ କୋଚ୍। ଅର୍ଥ ମୁଁ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ କାଉନସିଲିଂ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ କରାଏ। ଯେତେ ବି ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବିକଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଏ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ମେଡିଟେସନ ସାଧନା କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଦେବା। ଏହି ହେଉଛି ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଜେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନ କରି ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ, ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଫାଇଦା, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆୟତ୍ତରେ ଆସେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାର ମନ। ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ସେଇ ମନ। କେମିତି? ଆପଣ କଳ୍ପନା କରି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଭାବି ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭାବି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକୁ କଳ୍ପନା କରି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମନ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଶୂନ୍ୟ ମନ, ନିର୍ବିଚାର ମନ, ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନ ରହିବା, ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଏବେ 100ରୁ 100% ଲୋକ, ଯଦି ଲକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 1000ରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ଅଟକିଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତର ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହେଲାନି, କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲାନି, କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେ ଚିନ୍ତା। ନହେଲେ ବିଗତ ଦିନର ଦୁଃଖ। କୌଣସି ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିବାର ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଅର୍ଥ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ କୌଣସି ବିଚାର ରହିବନି। ବିଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ରାସ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମନକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କି ବିଚାର ଚାଲୁଛି, କି ଭାବନା ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମନ ମୋ ଆୟତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କର? ଆୟତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ବିଗତ ଦିନର ଦୁଃଖ, ଆସନ୍ତା ଦିନର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ମଣିଷର ମନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ମଣିଷ ଶରୀରର 90% ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଶରୀରରେ ବହୁତ ଉର୍ଜା ଥିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶରୀର ଥକିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶୋଷଣ କରିନେଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, କୌଣସି ବିଚାର ନ ରହିବ, ଅଧିକ ବିଚାର ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚୟ ହେବ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହେବ। 3ଟି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ କରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। କାହିଁକି ନା ମନ ଶରୀର ଗୋଟିଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ହେଲ୍ଥ ସେସନ ବୁଝାଏ, ମନ ଶରୀର। ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଲ୍ଥ ସେସନ କରୁଛି, ଫ୍ରି କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବସିବା କଥା ବସିବେ, କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଛି, ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି, ଜୁମ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି, ସେଠି ଯୋଗ କରିବେ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନ ଆଉ ଶରୀର ଗୋଟିଏ। ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହେ, ସୁନ୍ଦର ରହେ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଚତୁର୍ଥଟି, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଲମ୍ବା ରହେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହାତ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜାଣନ୍ତି କି ପୁରା ନିଶ୍ୱାସରେ ବନ୍ଧା। ଆପଣ ଯେତେ ଧୀର ଆଉ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ଲମ୍ବା ହେବ, କାରଣ ଏ ଶରୀରକୁ, ଆମର ହୃଦୟକୁ କିଛି ନିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଛି, ଏତେ ହଜାର ନିଶ୍ୱାସ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ, ରାଗି ଲୋକ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଖର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ହେବ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ କ୍ରୋଧ କମ କରେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ଖରାପ ବିଚାର କମ ଥାଏ, କାରଣ ସେ ତା ମନକୁ ଦେଖିପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କମ ରହିବ, ଆପଣ ସେତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ ରହେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହେ। ତହିଁପରଟି ଷଷ୍ଠଟି, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ କଣ କରେ ନା ସଦା ସର୍ବଦା ସମାଧାନ କରିପାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ବିଚାର ଆସିଥାଏ, ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରେନି। ଆପଣ ତ ମନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ନା। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ମନ ଆଉ ଆପଣ ଦିଟାଙ୍କ ଅଲଗା ବୋଲି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତ ମନ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବେ, ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି। ଏବେ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେଇଆ। ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ, ଆପଣ ଯଦି ସୁଖରେ ଥିବେ ଆପଣ ସୁଖୀ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା ଆପଣ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ନା ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ସୁଖ ଅଛି, ମୁଁ ସମଭାବନାର ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ବିକଟ ସମସ୍ୟା ହଉ ଆପଣ ସ୍ଥିରତାର ସହିତ ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ କଣ ହବ କି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲ ଭିତରେ ପକାଇଦେବ, ଆପଣ ତାରି ଭିତରେ ଘୁରି ଚାଲିଥିବେ, ତାରି ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବେ, ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ରହେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରେ, ବେଶୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେନି। ଇଏ ଥିଲା ଷଷ୍ଠଟି। ସପ୍ତମଟି ଦେଖିବା କଣ? ସପ୍ତମଟି ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକର ଦେହରେ ତେଜ ଥାଏ, କାରଣ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଯାକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୋଶିକା ମାନେ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଖୁସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର କଣିକା, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୋଶିକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର। ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବିଚାର, ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବନା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ବିଚାର, ଯୋଉ ଭାବନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସ୍ଥିରତାରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚମକ ବଢ଼ିବ, ତେଜ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିର, ଆପଣ ନିର୍ଭୟ, ଆପଣ କଣ ନା ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ତେଜ ବାହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅଷ୍ଟମଟି, ଧ୍ୟାନରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ବିକଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଧ୍ୟାନ କରାଏ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଏଇ ପଦବୀ, ଏଇ ପଇସା, ଏଇ ଘର, ଏଇ ଦ୍ୱାର, ଏଇଥିରେ କେବଳ ବନ୍ଧା ନା? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଣ ଜୀବନ? ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଇଏ ତ ସଂସାରର ଖେଳ। ଆପଣ କେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର, ମୋର ପଦ ପଦବୀ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ କଡ଼ରେ ଅଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ବିରାଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଦପଦବୀ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ
ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଗଡୁଛନ୍ତି ପୁରା ପଡ଼ିଆରେ, ନୀଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦାଉଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପୁରା ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କେବଳ ହସ, କିଛି ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା କହିଥିଲେ କଣ? ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ଅନାସକ୍ତ। ଅର୍ଥ ମୋର ସବୁ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ବିରାଟ ପଦବୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିରାଟ ବିରାଟ ଗାଡ଼ି, ଉଚ୍ଚତମ ଜୀବନ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସାହାରା, ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଦୃଢ଼, ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଏଇ ମୁକ୍ତତା ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଆକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଏହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଯୋଉ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ଖେଳୁଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୋର କିଛି ଆଗ ପଛ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଗ ପଛ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖୁସି ହେଉଛି ମୁଁ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ ପଦବୀ, ଚାକିରି, ବିଜନେସ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣ ଆଦେହରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେଣି ନା ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତତା, ଧ୍ୟାନ ମୁକ୍ତତା ଦିଏ, ଧ୍ୟାନ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ଧ୍ୟାନ ଯିବାକୁ ଦିଏ। ଧ୍ୟାନ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖେନି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଇଏ ଛୋଟ, ମୁଁ ଧନୀ ଇଏ ଛୋଟ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦ ଅଛି ଆ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ରଖେନି। ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା କେବଳ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆନନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥା, ଯେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ ମହାନ ପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅନାସକ୍ତ କର୍ମ, ଅନାସକ୍ତ ଜୀବନ। ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନାସକ୍ତ ଜୀବନ, ଅନାସକ୍ତ କର୍ମ। ଅର୍ଥ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଡିଟାଚ ହେଇପାରିବେ, କଟି ଯାଇପାରିବେ, ସବୁ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକ କଟି ଯାଇପାରେ, ଯୋଉ ଲୋକ କହେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବେଶୀ ମିଳେ। ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରାଣୀକୁ, ଆନନ୍ଦିତ ମଣିଷକୁ ବେଶୀ ମିଳେ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି 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 ଏଇ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଥାଏ, ତ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ଧ୍ୟାନରେ ତେଜ ଦିମାଗ ହୁଏ, ଏକାଗ୍ରତା ପଡ଼େ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ହିଁ କରୁଥିଲେ ନା, କେତେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଥିଲା। ଥରେ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଉଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ହଉ ମଣିଷର ହଉ ଯଦି ଏସବୁ କମି ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଶକ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାନ୍ତୁ, ନିଜେ କରାନ୍ତୁ। 10ଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସମୟ ଆଦି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅନ୍ତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇଆକୁ ଜାଣିବା, ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରେ, ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତା ପାଇଁ ସଂସାର ଗୋଟେ ଖେଳ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ନୁହଁ, କି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହଁ। କାରଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରେ। କେବଳ ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଜଳ ରହିଲା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ରଖେନି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି ବି ସଫଳ ଜୀବନ, ଉପରେ ବି ଯୋଉ ଜୀବନ ରହେ ସେଠି ବି ସଫଳ ଜୀବନ। ଅନ୍ୟଥା କ'ଣ କରେ? ଏଠି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସେ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ଏଠି ଜୀବନ ସାରା ହାଁ ହାଁ ହେଲା, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଡ଼ାଅ ପାଇଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତକଲିଫ ପାଇଲା, କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା, କାରଣ ସିଏ ଏଠୁ କଟି ପାରିନି। ଆମର ମୁକ୍ତତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ମୁକ୍ତ ଥିବା, ଉପରେ ବି ମୁକ୍ତ ରହିବା। ଉପରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ଉପରେ ତ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଆରପାରିରେ ଜୀବନ, ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି, ଆରପାରିରେ ତ କିଛି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଠି ମୁକ୍ତତା ଆବଶ୍ୟକ।
ମୁକ୍ତତା କିଏ ରହିପାରିବ ନା ଯିଏ ଏଠି ଧ୍ୟାନ କରିଥିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ଆଜି କଣ ଧ୍ୟାନର 10ଟି ଅମୂଲ୍ୟ କଣ ଫାଇଦା, କଣ ଚମତ୍କାରୀ ଉପକାର ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭିଡିଓ ମୋର ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉ 1200-1400 ଭିଡିଓ ଅଛି ତା ଦେହରୁ କେବଳ 100ଟା ଧ୍ୟାନର ଭିଡିଓ ଥିବ। ଆପଣ ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଡିଓ ଆଧାର ରହିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଇଯିବେ। ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ମୋଟିଭେସନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁ କରୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ତାର ଫାଇଦା ସବୁ ନେଇପାରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।